सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल रजिंदर कौर और बुलेटिन सब तो पहला किसानी अंदोलन की गल करांगे। केंद्र के खेती कानूनों खिलाफ किसानों के संघर्ष नूं किसानों वालों धरने प्रदर्शन जिहड़े कीते जा रहे हैं उसनूं 100 दिन हो चुके हैं। पहला क्योंकि पंजाब विच प्रदर्शन के दौर चलिया, रेलां जिहड़ियां ने जाम कीतियां गईयां, रेल मार्ग ते बैठे किसान और सड़की मार्ग भी जाम करके बैठे। इस विचाले उस तो बाद दिल्ली का रुख किया। दिल्ली के सरहदा ते 38वां दिन आज किसानों के मोर्चे का और आंदोलन तेज करने की तैयारी ने किसान 4 जनवरी की गलबात तो पहला अल्टीमेटम देता है। गल ना बढ़ी तो 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। दिल्ली में प्रेस क्लब 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली के बॉर्डर से आज किसान आंदोलन का 38वां दिन है और आंदोलन तेज करने की चेतावनी किसान पहला ही दे चुके ने। 2 मंगा सरकार वालों मनिया गई, 2 मंगा हले भी बाकी ने। 2 मुख मंगा, पहली मंग जिस विच खेती कानूनों रद्द करने की मांग की जा रही, प्रक्रिया दसे सरकार वो और दूजी MSP की कानूनी गारंटी दे सरकार। ये 2 मुख मंगा हाले भी पेंडिंग ने और किसानों के तिखे तेवर सख्त तेवर बरकरार साफ कह दिता है कि जे 4 जनवरी को गलबात ना बनी तो 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा। चार तारीख को हमारी वार्ता है। अगर उस वार्ता में परिणाम संतोषजनक नहीं निकलते हैं तो 6 तारीख को KMP पे मार्च का जो प्रोग्राम हमने पहले 31 तारीख के लिए अनाउंस किया था, लेकिन 30 तारीख को सरकार कम से कम नाखून कटवाने पे तैयार हो गई थी, इसलिए हमने उसको पोस्टपोन कर दिया था। वो प्रोग्राम 6 तारीख को किया जाएगा KMP पे मार्च का। नंबर 2, शाहजहांपुर बॉर्डर जहां हम पिछले 20 दिन से बैठे हुए हैं, अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके अगर हमें प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती तो हम अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके शाहजहांपुर बॉर्डर में भी आगे की तरफ बढ़ेंगे। केंद्र सरकार जिस तरह से सोच रही है कि ये 37 दिन से जिस तरह से बैठे हुए हैं, इसी तरह से बैठ के इसको भी अगर शाहीन बाग बनाना चाह रही है तो वो उसकी गलत फहमी है। शाहीन बाग को उनकी पुलिस ने उठा दिया था और वो एक समय पे और वो सोच रहे थे कि जिस दिन चाहेंगे इनको भी उठा देंगे। नौबत नहीं आएगी। हमारा किसान एक्शन के लिए तैयार बैठा है। मैं चेतावनी सो किसान आगुआं नूं तुसीं सुन रहे सी। कल जदों मीडिया के रूबरू होए अपना अगला एक्शन की होएगा साफ दस दिता गया। ट्रैक्टर मार्च की तैयारी 6 जनवरी 4 जनवरी को उस तो पहला सरकार के नाल अगली मीटिंग होनी है। हालांकि इस तो पहला जड़ी 30 जनवरी को मीटिंग हुई सी, उस पर 2 मंगा मान लिया गई सन, लेकिन किसानों का यह कहना है, सरकार ये कहती नजर आ रही कि 50% मंगा मान लिया गई ने। अगलिया 2 मंगा ते अगली मीटिंग दौरान यानी कि 4 जनवरी की मीटिंग दौरान गलबात हो जाएगी। लेकिन किसान आगू ये कहते नजर आ रहे हैं कि सिर्फ 5% मंगा मनिया गई ने। और योगेंद्र यादव जोड़े कि संयुक्त मोर्चा के मैंबर ने, वो भी कहते नजर आए कि सिर्फ सरकार नाखून कटवाउण नूं तैयार हुई सी। जिहड़ी मीटिंग हुई 30 दिसंबर की, सो उसनूं कोई बहुत तवज्जो नहीं दे रहे जो 2 मंगा जड़ियां ने मनिया गई ने। इस विचाले लगातार धरना जारी 38वां दिन अज किसानों के मोर्चे का। दिल्ली दिया सरहदा ते कड़ाके की ठंड विच भी किसान डटे हुए हैं। हालांकि कल तापमान रिकॉर्ड तोड़ ठंड सी कल और तापमान 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ गया, लेकिन किसानों के हौसले बुलंद। कल नए साल के पहले दिन सिंघू बॉर्डर विखे नगर कीर्तन भी सजाया गया सी और अज 12:30 बजे एक बार फिर किसान मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अगला की प्लान है उस बारे जानू कराया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लाशा के ढेर वाले बयान से दिल्ली में केस दर्ज होया। नवीन कुमार नाम के शख्स ने मामला दर्ज करवाया है। मैं FIR और किसी की धमकी तो डरन वाला नहीं। इस विचाले रवनीत बिट्टू ने क्या बीजेपी मेरे बयान को गलत ढंग नाल पेश कर रही है। तो अंदाजी खेती कानूनों खिलाफ लगातार दिल्ली जंतर मंतर विखे धरने ते बैठे हुए ने रवनीत बिट्टू अते किसान अंदोलन नूं लैके विवादित बयान दिता सी, जिस तो बाद विवाद पखिया ते बीजेपी
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰ ਆਈ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ FIR ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਏਗਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਾਈ ਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਏਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ DCGI ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਦਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹੀ ਡਰਾਈ ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈ ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 96,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਸ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ 7.5 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 29 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 29 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ। 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੱਕ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਾ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰੌਤੀ ਲੈ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ सरकार ਤੇ ਲਾਏ। ਕਾਂਗਰਸ सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, किसानों की आड़ विच गुंडागर्दी हो रही है। 1600 से ज्यादा टावर, मोबाइल टावर डैमेज कर दिए गए। वामपंथी पार्टियों के गुंडे और कांग्रेस के लोग मिलकर जगह जगह पर मोबाइल टावर्स को तोड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब की पुलिस मूक दर्शक बनी है। पंजाब के अंदर रजवाड़ा शाही की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ऐसे काम कर रही है जैसे पंजाब उनकी रियासत का हिस्सा हो और जनता की सुरक्षा उनका दायित्व ना हो। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए। इस विचाले विरोधी धिर चोण कमिशन कोल पहुंचे। सूबा चोण कमिश्नर नाल मुलाकात की गई। अनिल सरीन की अगवाई हेठ बीजेपी का वफद मिला। उधर अकाली दल ने भी चोण कमिश्नर नाल मुलाकात की। चोणों में 8 सैनिक बलों की तैनाती की मांग की गई। दरअसल पंजाब में फरवरी प्रस्तावित हैं नगर निगम चोणां ते उस तो पहला चोण कमिशन के दरबार पहुंचे अकाली दल और बीजेपी के लीडर। और डेमोक्रेसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਦੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਸਕਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋਣ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲਡ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਤਲਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ 164 ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 54 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਪੋਲ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੀਪੋਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਡੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਔਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਿਤਮ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਜਾਰੀ ਵੀ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵੀ तमाम इलाकों में नज़र आई। इस विचाले मीह भी पिया। पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ अज तो 5 दिनों तक रुक रुक के मीह पैण की संभावना है। मीह तो बाद भी बर्फीलिया हवावां नाल ठंड वधेगी। हिमाचल के कई इलाकों में भी बर्फबारी के आसार। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा बीती रात मीह पिया और अगले 5 दिनों तक रुक रुक के मीह पैण की संभावना है। उधर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से भी मीह नूं लैके तैयारियां की गई हैं। 5 दिनों तक मीह की संभावना नूं वेखदे हुए नवे सिरे तो टेंट लगाए जा रहे हैं। रात दा समा है टिकरी बॉर्डर के उत्ते, क्योंकि बारिश दस्सिया गया कि आने वाले दिनों के बारिशां होणियां ने। बारिश के लिए तैयारियां कीतियां जा रही ने। तैयारियां तुसीं देख सकते हो, क्योंकि मैट्रो स्टेशन के थल्ले, मैट्रो के थल्ले लोग रुके हुए ने, किसान रुके हुए ने, ट्रालियां इत्थे लगियां हुई ने, टेंट लाए गए ने, तरपालां पा के रहन का इंतजाम किया गया है।
ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਚਾ ਰਹੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਆਉਣੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਦਿਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਰਚ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਸਤਰੇ ਭਿੱਜੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਪਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੇ ਰੱਸੇ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਿਸਤਰੇ ਨਾ ਭਿੱਜਣ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੰਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਰ ਬਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬਾਂਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਾਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 37 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤੇ 37 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਸ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਜਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਾ ਖਿਸਕਣ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਾਲਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਖਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। HD CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਆਪਰੇਟਰ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟਰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ LCD ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਦੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੂਗਾ। PCR ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਸ਼ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ PCR ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਇਰਲੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉੱਥੇ। ਉਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਦਰਅਸਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੇਜ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।